Yada needed Yadanyama, Conlidia Notala Gabio, Mango Jean, to go to Padules of Megon Tony Avari, Dimadagan, no get a Nabago Pianoya Valeme, Bahian Solu called a Padileo, Tessa to the Janlu Magica, Amia and Angela Shivari, Bahian saw a Pasanigo shooter being Quillo Nikana, Wallo Nikana, Turosa Nibiano, Amaya, Tojeta Javari, Bahian saw a Tejan Lao, Najinibime, Amamia, Dika Yometana Mari. Ambian Yode Aka, Paisa to Causa de Buloy, and Anjikayade at Dudigo Piabo, the Chenling Yivari, and do me Piano Lavi, do Dali at Causa Yobi, Tabeme, Payan Sogaro, Causa, Dumjade Joe Tebelusobi, Amigo says who Navia Mari, Causa Sani, a Yakan Hayade Paganala, Tigani Young Trouble, two Amigo, John Bibu, Yolai Bari, Tabeme, Lashini Yago Yabo, Amipidua, Kagaka, Josat Hayada Pibi, Dinia Zishura, Mashida Busobi, Amiga Chamia Vari, and I have been John Nolan, and the genuine Wizwali Mesovi Bureau, and the Jamashia Payan saw the Sadu Zavari, and I don't power Bio, Singera, to a Pira, to a Amiparo Bigelu Biobi, Nayango Torida, John Gavari. Umale, Pianona solo, Diamitia, Shida Pibi, John Noya and Yetanga, two at one yellow babe. A cool test on it, Dugoniga, Bayan so a menago, Polonia Tian Gani, Launi Javari. Bayan soga, Tesocano, Shonai Mi, Polona Magana, Wibogo, Mashonai Mabu. Polonia again Kayare again, Tesoka, Tugane Polongo, Shonai Losobi, a Shago Anet Huvari. Tesoka, Bayan Soko, and Nigeria, Koyu Navy, Kayapo of the Achima, Amipidu Jalaga, to Daleo, Wingabi Bari. Tabimele, Bayan Soka, Luri Amyadi, Wajinilo, Chedesovi, two Amigo Daga, Tesogo on Taman like Badide. And then Yodi Achimaro, Amiga Bayan So, John Bimelo Jola Bari. Negino Jala Dagale, Tudao, John Bime, John Biobo, Siamarina, Ladri Rapi Bari. John Yaroma Sobime, Amiga, Lotapanamo, Bayan Son, do Dynama Maho Babu. Tabime, Tudale Makakayan, Nizi, Sazi, Oman Bubima Pibi, Amigo show me John like Badu Bari. To a meet Yellow Bit Harado John, Bayan So like Momi Bimet, Tiachiani Gani, Yokanabo, Nea Jona Gavari. Yanyo Nanyali Dega, engineer legal, Jona Gayabimet, Tinia Gaber to address Tigani Sayamani Pibari. Sigala and Yurema, they were trying, Kamaliti Yan and Tamiaka, Urania and Tikayata go, Piano Mini Vari. Tabime, Tika Malikaro, Tubagani Sabi, Domanita, Passion for Milaya Vari. And I don't Nia Dema, say a day you at the people Josabimet, Tubo Nangoga, and Yangasia County Vari. Kamaligaro, to the again, Jason so do not probably Lobimet, Passion Soga, Payamata Bonnechi, Yamilai Bari. And I don't Jason so do let Genobi, Megaliga, Tamo Lobimet, Passion Sogaro, to have Yamuala so be a deal, Teneso Halai Bari. I know that these Olube, fighting Pelagin and also be a decan Ayavari. Megaliga Tane Bimet, Jasonga, a day Dinibi, Boning on the Maguda again, Limo Biampamo video, one Javari. Passion Sole, Amen Yauda Camaro, Limo Yadore, 2-year video go GB, and I can come and Yago Palayavari. To let Luzati Pipa Leane, a gonoya along non Canayara Sobi, then as I do not, Yayin Yaquapica, 8 Gayabari. Pianula de Camaro, a Yamin the Canani Yabi, Nango Gidago, Sound Chore, better with Pinigavari. To Canagoga, Poma, and I Shinibi, Sono Gidage Aka, to go them a pianola be made, Yochora Canagoga or Shinivadi, Yochora Canago, no Gidaga, Adi Canago them a pianola raja, Pusanilo say on double Senami Vari. I've met 2 years and I can come and go Piamin Layabi, Icanago Ateneda so in Tubo Piana Mesura, the Bobo Davari. Hilone Champuyago Jala Gabi, John Emaro, where we got to go to Soji so we confine level so high Nivari. So I told a Bayan of Yola Camaro, a chain to the Piamian Pedovi, the Janoya Ion Saido Canayavari. Fashion the Sangalama, Bayan of Diama Pibi, a Janego, when I done it, the Cano Ramon I like Biamari. A Pinamaro, Bayan saw what the Cano do, one Jinilo, Canana Pinida being, a Jiniga too, so like the Jenson and Minklido got a Dana machine Javari. Jenson, Bayan saw Tubaga, no Sabi, Hano, Sura Soliga, a Danima, Bayan saw Ujila, Yambiloni Vari. Swati Canida Hano, Jenson, a tiny bime, to cruelly meeting lava, Bayan saw a G Sanilo, May Wega Vari. And now Nila Johnson Jama, Canema go to Lagavari. Dijama, Agatha Meja, Kida Meja, Meja Adidi Chija, Hana Ruga Shemia baby, Bayanko, Fashion Meja, Balo Yuria, so be Mayvari. The gate of Bayanso, Amadriga, Fashion and Dama, Takunyara Pibi, Amadric online, Piano my body. Hana Guro, 7 Zabu Kono, so we love a Pilai body. Nileta Sabi Doro, India County, a dancing Sigo, Piano Lage body. Manidonga, Bayanso, 2 year Kanago, Adego, Azaja, National Legion body. They don't match him, Kanako, 2 Loshato Gabi, I be let Damian be met, cannot remember Adaja Gavari. Have you met Adilo, Legend and Logelo, Adanima, Edo Gabi, Muyen Kanagoma, Piano Lagavari? I mean, Pia Apo Lobimet, and they go 800 Kanago Pillow, Pia Apo Kakani Vari. Young Onino, Hana, no be like that, Yochore Kanagosi, Piano Lagavari. Yachimaro, Payansoka, Muyen Kanago, Nasalina Isodoma, Lolo body, and Loshodoma, Yochore Kanago, and Lagera Pit body. Sashing Ale, Shuba Umina, Nagili Poto Rigo, Sotana Masobi, Yazamia baby camel of your body. Bayan Sokaro, Tangaji, Lashauda of your gabi, Muyen Kanago, Piana Gavari. Did you come out? Sasamon, John Gabi, Bayan Soko, a John Jadu baby, Ninigavari.
ပိုင်ဟောင်စောကကျောင်းသားဖြစ်တာမို့စိလိမ့်နဲ့မဲ့တွေကောင်းကောင်းသိမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့အခါပိုင်ဟောင်စောလည်း brand အကောင်လုံးကို right လို့ရုပ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အလုပ်ရသွားခဲ့ပြီးမဲ့လာစာကတော့နေပါတယ်ပိုင်ဟောင်စောကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှအိပ်ပျော်သွားတာနဲ့အခြားခန္ဓာကိုယ်မှာချက်ချင်းပြန်လို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်လို့လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စီရောက်သွားမှာပါပိုင်ဟောင်စောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်စားတောက်စရိတ်တွေကိုလည်းနှဆရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ဝင်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှတည်းသူအတန်းတွေကကောင်တွေကစိတ်လိမ့်လာဝဲကြပါတယ်အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်ဟောင်စောလည်းခက်ခက်ရထားတဲ့အလုပ်ကလေးမပြုတ်ချင်လို့ထုတ်မရောင်ပေးပါဘူးအဲအချင်းဂျင်းစွန်ရောက်လာခဲ့ပြီးရုပ်ဆိုးတဲ့ပိုင်ဟောင်စောကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်အဲနောက်အရင်နေ့ကကိစ္စအတွက်ပြန်ပြီးပြေးလဲခြင်းရင်မုတ်တီဝကျွေးဆိုပြီးဇလန်းဆလာခဲ့ပါတယ်နမကတ်ကိုမြင်သွားတော့မင်းလည်းပိုင်ဟောင်စောပဲလားဆိုပြီးရုပ်ချောတဲ့ပိုင်ဟောင်စောကိုမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်အနိုင်ကျင့်ပါတယ်အနိုင်ကျင့်မိသွားတော့သူတို့ကိုရဲပြမတိုင်ရဲအောင်ပိုင်ဟောင်စောရဲ့ဘောင်းမီကိုချုပ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ပိုင်ဟောင်စောကတော့ဒဲဆော့ပြောတဲ့မင်းကတသက်လုံးကြီးရဆိုးသွားတဲ့ဝတ်တော်ခါရနေရမှာဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ကြပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်အဲအချိန်သူ့အမိဖုံးဝင်လာတာကြောင့်ချက်ချင်းအငိုတိတ်ပြီးဖုံးဝင်လိုက်ရပါတယ်အမေကသူသားလေးကြောင်းလိုက်ရတာအစင်ပြေရဲ့လာတီးချင်းလို့ဆက်သွက်လိုက်တာဆိုပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကအလုံးမာရတာကြောင့်ခဏတာပဲဖုံပြောလိုက်ရပါတယ်အမေဖြစ်သူကသူသားရဲ့ကြောင်းစရိတ်အတွက်ညာနဲ့တဲ့အထိဂျက်တို့လိုက်ကောက်ပြီးပတ်စံရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းစုံနဲ့သူ့ကောင်တွေကညာတော့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ပိုင်ဟောင်စောရဲ့တပုံအကြောင်းကိုဟာတိုင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ပိုင်ဟောင်စောလို့ဝပေါက်ကိုမွေးထားတဲ့သူ့အမေကလည်းဝါမကြီးဖြစ်နေမှာဆိုပြီးလောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်ဟောင်စောလည်းမိဘတွေအထိဆွဲထည့်ပြီးမပြောသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂျင်းစုံကလည်းအပြောခံလိုက်ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ခရက်မီရှင်ကပါပိုင်ဟောင်စောကိုကြည့်နေတာကြောင့်ဒေါကန်သွားပါတယ်။ကျောင်းတွင်းရံပွဲဖြစ်တော့မှမို့မီရှင်ကလည်းတားသလိုကေအလန်စားနဲ့ဟွန်ဂျေးဆိုသူကလည်းဝင်တာပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်းစုံကရုံထွက်ပြီးပိုင်ဟောင်စောကိုထိုးဖို့လုပ်ပါတယ်။ပိုင်ဟောင်စောကတသက်လုံးအထိုးခံလာခဲ့ရတာဖြစ်လို့ညံပါတယ်ဆိုတော့လက်သီးတွေကိုသိချမြင်ရပါတယ်။အဝါလုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမတော့မြင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသစ်မှာတော့ဂျင်းစုံရဲ့လက်သီးချက်ကိုရှောင်နိုင်လိုက်ပါတယ်။ဂျင်းစုံနဲ့ crush မှာရှယ်ရန်ရမ်းပြီးအသေးအတန်လိုက်ထိုးပေမဲ့ပိုင်ဟောင်စောကတော့ရှောင်နိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်သီးချက်ကိုအတားခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ပိုင်ဟောင်စောကအတိုင်းအခိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုပြီးဂျင်းစုံတွေးမိလိုက်ပါတယ်။မတိုက်ခိုက်ဘူးတဲ့ပိုင်ဟောင်စောကတော့စိတ်ထဲမှာကြောက်နေပေမဲ့သူကြုံခဲ့ရတဲ့အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတာတွေကိုပြန်တွေးပြီးတတ်တည်မွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုအမြဲအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကဲဆောရဲ့အရှိုက်ကိုထိုးတဲ့အကွက်ကိုတုံးပြီးဂျင်းစုံကိုအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဂျင်းစုံကတော့သူချစ်တဲ့သူရှိမှအခုလိုခံလိုက်ရလို့ရှက်သွားပါတယ်။အနိုင်ရသွားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ပိုင်ဟောင်စောရဲ့သတင်းတွေကအခြားမိကြအတန်းတွေစီပါပြန်နှံသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကပြဲမဲ့တွေပြောနေကြပါတယ်။ရုပ်ချောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောရုပ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောနှစ်ခုလုံးကပိုင်ဟောင်စောပဲဆိုပေမဲ့လူတွေရဲ့အကြည့်တွေကတော့မတူညီကြပါဘူး။ညာဆိုင်စင်းလေးတုံးမှာကောင်းလေးတစ်ယောက်ကအာသွင်းကျိုးခိုးသွားတာကြောင့်ပိုင်ဟောင်စောလည်းအနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းပါတယ်။တကယ်တော့ဂျင်းစုံနဲ့ပေါင်တဲ့ကောင်လေးရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်ဟောင်စောကိုဓာတ်ပုံနဲ့ချိန်ချောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်သူတို့ခံလိုက်တဲ့တခိုးလေးပတ်ကြီးကိုဆိုသူနဲ့ပိုင်ဟောင်စောကိုအချင်းချင်းချခိုင်းပြီးဗီဒီယိုရိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးမလုတ်ချင်မဲ့လုံနေကြရတဲ့အချိန်မှာ Vasco လို့ခေါ်တဲ့ fighter ကြီးရောက်လာပြီးငချိုလေးတွေကိုခွေးမောင်းသလိုနှင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပတ်ကြီးဟိုနဲ့ပိုင်ဟောင်စောလို့လည်း Vasco ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ပတ်ကြီးဟိုကလည်းပိုင်ဟောင်စောတက်တဲ့ fashion အတန်းကဖြစ်ပြီးဒါကိုတီးသွားတဲ့ Vasco ကစကားတခွန်းအမှပါလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသားလာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ကိုအာယုံလာမစားနဲ့လို့ပြောလိုက်ဆိုပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တရားမှာတော့ပတ်ကြီးဟိုကဘာကြောင့်မှမသိကြောင်းပြခဲ့ပြီးပိုင်ဟောင်စောနဲ့ဂျင်းစုံရဲ့အခြေအနေကလည်းတင်းမာနေပါတယ်။Vascoအကြောင်းဆုံးနှမ်းကြည့်တဲ့အခါဘီတူကအတန်းကဘန်းတက်ကဲကိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအနိုင်ကျင့်ခံကျောင်းသားတို့ကိုကူညီပေးတတ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။မနေ့တုန်းကပိုင်ဟောင်စောကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကအခုရုပ်ချောတဲ့ပိုင်ဟောင်စောကိုတော့ရင်းနှီးကျင်နေဆိုပြီးအတင်းလာရော်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန် Vasco ရောက်လာခဲ့ပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့ကောင်တွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့ပိုင်ဟောင်စောကိုမကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုပြီးထင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စော်ကြီးတိုင်းဖေမယားနဲ့ဆိုပြီးပိုင်ဟောင်စောပခုံးကိုလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ချုပ်ကင်လိုက်ပါတယ်။ကန်နေတစ်ခုလုံးနဲ့လူတွေရောင်းလာပြီးထုံးစံအတိုင်းဖုံးတွေထုတ်ပြီးဗီဒီယိုဝိုင်းရိုက်ကြပါတယ်။ Vasco အဖွဲ့တွေကလူက Vasco ရဲ့ချုပ်ကွက်ကနေလွတ်လာတဲ့သူမရှိသေးဘူးဆိုပြီးပြောနေတော့မှပိုင်ဟောင်စောကလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့တုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အကောင်လုံးလည်းအံ့ဩသွားကြပြီး Vasco လည်းအတီချတော့မဲ့အချိန်မှာ Vasco အဖွဲ့ဝင်ဘုံကြီးကဝင်တားလိုက်ပြီးရန်ပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေကဘုံကြီးကိုဘာလို့ဝင်တားလဲနားမလဲဖြစ်နေပေမဲ့ Vasco ရဲ့လက်ကတော့ပိုင်ဟောင်စောလက်ချိုင်နဲ့နေရနေခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ဟောင်စောရဲ့တိုင်မမှုကြောင့်ငချိုးကောင်တွေကအတင်းလာရောနေပြီးသူတို့ပို့ပြီးရင်းနှီးတော့တငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ရှောက်လက်ကြမယ်လို့ပြောလာပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်လက်နေချိန်ခဲ့တဲ့ပိုင်ဟောင်စောလည်းပြောသွားပြီးမဲ့အတူအယောင်မြောင်ဝန်းတွေကတော့နှိမ့်သက်စရာရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ရှောက်လိုက်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့တကယ်ချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ဘုံဆိုင်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးဂျင်းစုံလက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ဟောင်စောကတော့သူ့ကိုကြည့်မရတဲ့ဂျင်းစုံရှေလာမြောင်းပေးလုံးနေတဲ့ဟာနယ်ဦးနဲ့အတင်းရောချင်းနေကြတဲ့ငချိုးကောင်တွေကြားမှာနေရခတ်နေပါတယ်။ပိုင်ဟောင်စောကိုအရက်အတင်းတိုက်နေပြီးငူးသွားရင်တော့အိမ်ကိုလိုက်ဖို့ပေးမယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်ဟောင်စောကသူကညာဘက်မှာပဲအလုပ်လုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ရတူငားနေတာဆိုပြီးဖော်ရှော့လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုငချိုးကောင်တွေကအတိတ်ဘက်ကောက်လွှဲပြီးယာကူဇာကြီးနဲ့အတူနေနေတဲ့ထင်သွားပါတယ်။ဂျင်းစုံကတော့တောက်တာများနေခဲ့ပြီးသူကသာဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့မီရှင်ကတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာကိုမကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဟောင်စောကမီရှင်နဲ့ဂျင်းစုံတို့ကိုတွဲနေကြတဲ့ထင်ပေမဲ့ဂျင်းစုံဘက်ကဖွင့်ပြောထားတော့မှရှိပါသေးတယ်။ပိုင်ဟောင်စောကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖိုက်တဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့အမူးလွတ်နေတဲ့ဂျင်းစုံကလည်းစိတ်ကောင်းဝင်ပြီးပြပြလဲလဲပြန်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ငချိုးကောင်တွေက Vasco ကိုကြောက်တာကြောင့်ပိုင်ဟောင်စောနဲ့ဘောက်စင်ကျွမ်းတဲ့ဂျင်းစုံတို့ကိုအားကိုးချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းစုံအမူးလွတ်ပြီးမှောက်သွားတော့ငချိုးကောင်တွေကမနေ့ကရိုက်လာခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြဖို့လုပ်ပါတယ်။ပိုင်ဟောင်စောလည်းအရက်ဒုက္ခမောလိုက်ပြီးဖုံးကိုယူကအမုန်းချေပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့နောက်အရက်ချိန်ကြောင့်မေးလဲသွားခဲ့ပြီးမူရင်းခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်လို့လာခဲ့ပါတယ်အမြန်ပြန်အိပ်ပြီးမှခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းမသွားပဲအိမ်မက်မှတ်ပြီးတော့ပဲပြန်လို့လာခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရုပ်ချိုးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောက်ွယ်သွားမှစိုးရိမ်ပြီးအမြန်သွားခဲ့ပြီးမှခန္ဓာကိုယ်ကအကောင်းလိုက်ရှိနေပါသေးတယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးတဲ့ငချွတ်တို့ရဲ့အကြီးတွေကတော့ကွဲပြားပါတယ်ပိုင်းအောင်စောနဲ့အတူနေတဲ့တငယ်ချင်းကသူ့ကိုလာခေါ်ခံလိုက်တာဆိုပြီးပြောမှငချွတ်တွေကရောင်ကြပါတယ်အပြန်လမ်းမှာလက်တီထိုးသက်ကိုတွေးတော့ဘောင်စင်သမားကျင်စုံကပညာပြဖို့လုပ်ပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကိုတေချာကြည့်ခိုင်းပြီး strike ထိုးဖို့အတွက်အခြေခံနည်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါတယ်။သူ့ထိုးချက်ကလည်းစံချိန်သေးဖြစ်အောင်တကယ်ကိုပြင်းအားကြီးပေမဲ့ထိုးချက်ကိုရှောင်နိုင်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြောပြပါတယ်။အဲနောက်ဖိုက်တီပိုင်းအောင်စောကိုလည်းအထိုးဘက်ခံမနေဖို့မှာပြီးပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ပြန်သွားတော့ပိုင်းအောင်စောကဂျင်းစွန်တင်ပေးခဲ့တဲ့ strike ထိုးနည်းကိုတောင်းကြည့်ပေမဲ့ဘေးကိုပဲချော်တီသွားခဲ့ပြီးသူလည်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဖတ်စကိုမြင်လိုက်ရပြီးထိုးချက်ကိုတွားကြည့်ချိန်မှာရှက်တီတဲ့နေရာကပြဲသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဖတ်စကိုလည်းတစ်ခုခုကိုသဘောပေါက်လိုက်ပြီးသူလည်းသူ့ရဲ့အပြင်သားထိုးချက်နဲ့ဘောနက်ရအောင်အထိထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယခန္ဓာကိုယ်အမှုပြေသွားချိန်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လဲနိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းကိုချောချောချူချူနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ပတ်ကြီးကိုကျောင်းလဲလာခဲ့ပြီးပိုင်းအောင်စောလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အရင်နေ့တုန်းကဘူးလီကောင်တွေကြောင့်အရင်ပြက်ပြီးကျောင်းမလာနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းပတ်ကြီးကိုကရှင်းပြပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကလည်းသူပတ်ကြီးကိုစိတ်ပူနေကြောင်းပြောပြီးထမင်းတူစားကြမယ်ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ခါမှတော့အမေဖြစ်သူကပိုင်းအောင်စောအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကျောင်းမသွားပဲအိမ်မောကျနေတဲ့သူတော်ကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒီနေ့အပိုင်းမှာဒုတိယခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပိုင်းအောင်စောအိမ်ပြန်လာတော့သူ့အမေကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူပိုင်းအောင်စောရဲ့တငယ်ချင်းမှဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။အိမ်လာကတယောက်တော့ဝက်စီပေးပြီးနှစ်ယောက်အတူနေကြကြောင်းနဲ့အချိန်မှအလုပ်လုံးနေကြကြောင်းသူ့အမေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောအချိန်မှအလုပ်လုံးနေတာကိုအမေကမယုံနိုင်ဖြစ်ပေမဲ့သူသားလေးကိုတော့စိတ်ပူနေမိပါတယ်။အဲ့တော့အမေကပိုင်းအောင်စောကိုနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောရင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပိုင်းအောင်စောလည်းကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုစီကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆိုင်မှာဘုံကြီးကအလုပ်လုံးနေပါတယ်။ sorry ဝမ်ရှိုးရခံနေရတော့ပိုင်းအောင်စောလူကြိုက်များတဲ့ဆိုတာအမေဖြစ်သူတတိထားမိလိုက်ပြီးကော်ဖီဈေးတွေကိုမြင်တော့လန့်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်းအောင်စောကပဲအမေရိကန်တို့တစ်ခွက်ဝယ်တိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေကဓာမျိုးတွေတစ်ခါမှမတောက်ဘူးပေမဲ့အရသာရှိမှတီးသွားတော့သူသားလေးလည်းဓာမျိုးတွေအကြိုက်တွေးမှဆိုပြီးတော့ပြောနေပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကဒုတိယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းပိုင်းအောင်စောပဲဆိုပြီးတော့သူ့အမေကိုပြောပြထားပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတော့မှဖတ်စကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပိုင်းအောင်စောကိုတွေ့သွားပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကသူ့ငယ်ချင်းရဲ့အမေနဲ့အတူလာတာဖြစ်ကြောင်းဘုံကြီးကပြောပြပြီးပြဿနာမရှောက်ဖို့ဖတ်စကိုကိုတတိပေးပါတယ်။အမေကသူသားအကြောင်းတွေကိုစိတ်ပူလို့မင်းနေပြီးပိုင်းအောင်စောကလည်းသူ့အမေစိတ်ရိပ်တော့အကုန်ပြောပြပေးပါတယ်။သူတို့စကားကိုကြားရတဲ့ဖတ်စကိုက24နာရီစတိုးတိုင်းကဖတ်တီလေးဟာဒီတော်ကြီးရဲ့သားဆိုတော့ရိမ့်မိလိုက်ပါတယ်။အမေကအရင်ကျောင်းမှာပိုင်းအောင်စောအနာကျင့်ခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးသူ့ကိုယ်သူအတုံးမကျတဲ့အမေဆိုပြီးအပြစ်တင်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အခုရောအနာကျင့်ခံနေရတာဆိုပြီးမေးတဲ့အခါပိုင်းအောင်စောကသူ့အမေစိတ်အေးသွားအောင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖတ်တီလေးရဲ့အနာကျင့်ခံနေရတာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ဖတ်စကိုကတော့အမေဖြစ်သူကိုလိန်ပြောနေတယ်ဆိုပြီးထင်သွားပြန်ပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကတော့သူ့အမေကိုပြန်ပြောမိခဲ့တာတွေကြောင့်နောင်နာရနေခဲ့ပါတယ်။ဘာမှမသိပဲထင်ထင်နေတဲ့ဖတ်စကိုကတော့ဒုတိယခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပိုင်းအောင်စောကမူရင်းပိုင်းအောင်စောဖတ်တီလေးကိုအနိုင်ကျင်းနေတယ်ဆိုပြီးထင်နေတာပါ။ကော်ဖီဆိုင်ကနေပြန်တော်မဲ့အချိန်အမေကဂျပန်ခုနှစ်ကိုဘုံကြီးစီကနေတောင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်။အမေကပိုင်းအောင်စောရဲ့ကျောင်းစရိတ်ရဲ့အတွက်အလုပ်တစ်ခုတည်းပို့လုံးနေတာဖြစ်ပြီးဂျက်ခုံတွေကိုလည်းလိုက်ကောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသူသားကိုပြန်မပြောပဲလှုပ်ဝက်ထားပေးပါဆိုပြီးပြောနေပေမဲ့သူရှိမှရှိနေတာဟာသူသားလေးပဲဆိုတာကိုတော့မသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့ကော်ဖီဘိုးဆိုပြီးတွန်းကျင်နေတဲ့ပတ်စံတရက်ကိုထုတ်ပေးလာပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောလည်းညင်းပေမဲ့မငြင်းရအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးသူသားလေးနဲ့တဲအောင်ပေါင်းမိဖို့မာနေပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကလည်းသူ့အမေကိုတားဖြစ်သူကအမေကိုကျေးဇူးတင်နေမှဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အမေဖြစ်သူပြန်သွားတာနဲ့အထင်အလွဲကြီးလွဲနေတဲ့ဖတ်စကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပိုင်းအောင်စောကိုနေရာတစ်ခုစီခေါ်သွားပါတယ်။အထက်ကဘုံကြီးကတော့သူ့ကောင်ဖတ်စကိုပြောက်သွားလို့ခေါင်းကြီးနေပါပြီ။ဖတ်စကိုကဖတီလေးကိုပိုင်းအောင်စောကခိုင်းစားနေတယ်လို့ထင်ပြီးဒေါသထွက်နေတာပါ။အဲဒါကြောင့်ပိုင်းအောင်စောကိုရှင်းပြကွင်းအောင်မပေးပဲစတိုက်ထိုးနေခဲ့ပြီးပိုင်းအောင်စောလည်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ပိုင်းအောင်စောရှက်ထီသွားခဲ့ပါတယ်။ဖတ်စကိုကပိုင်းအောင်စောကအတော်ကြီးစီကနေတော့ပတ်စံလူယူနေတယ်လို့ထင်နေပြီးအဲ့ဒီပတ်စံကိုဖတီလေးစီပြန်ပေးရှင်နေတာပါ။အဲဒါကြောင့်အတော်ကြီးစီကနေရထားတဲ့ပတ်စံပေးစမ်းဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ပိုင်းအောင်စောကလည်းသူ့ပတ်စံကိုလူချင်နေတယ်ဆိုပြီးထင်သွားပြန်ပါတယ်။အချင်းချင်းအထင်လွဲပြီးတကယ်ဖိုက်ရတဲ့အခါပိုင်းအောင်စောကခြေကန်ချက်တွေကိုရှောင်ပြီးအရှိုက်ကိုထိုးပြီးမဲ့ဖတ်စကိုကဒူးနဲ့ပြန်ကာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပိုင်းအောင်စောလည်းဂျင်းစွန်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဘောင်းစင်ပုံစံပြောင်းပြီး strike ထိုးလိုက်ပြီးမဲ့ဖတ်စကိုကရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးညှက်တွေပါထားပြန်ကုန်ပါတယ်။ဘုံကြီးရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖတ်စကိုကညီမလဲချနေခဲ့ပြီးပိုင်းအောင်စောကတော့တောင်းပန်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။တကယ်တော့ဖတ်စကိုက strike ကိုရှောင်နိုင်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပိုင်းအောင်စောကနောက်ပြန်တစ်ထောင်နဲ့တီးထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပြန်တစ်ထောင်ကမှုထိုင်းပုံစံဖြစ်ပြီးပိုင်းအောင်စောကတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတာတော့မသိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဖတီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာဆိုင်ဆင်းနေချိန်မှာဖတ်စကိုဖြော်ရီလာဝက်ခဲ့ပြီးဖတီလေးရဲ့ပတ်စံကိုပြန်မယူပေးနိုင်ခဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖတီလေးကိုမင်းကအားနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ကလာလောက်ပါလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖတ်စကိုပြောခဲ့တဲ့အားပေးစကားကြောင့်အတိတ်ဆိုးတွေရှိနေတဲ့ပိုင်းအောင်စောလည်းသူ့ကိုယ်သူတမ်းမာလာရမယ်ဆိုပြီးတိုက်တွေထထိုးပါတယ်။အဲ့အချိန်တောင်ရန်လာတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဝင်လာတာကြောင့်ပိုင်းအောင်စောလည်းရှက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကပိုင်းအောင်စောကို energy drink ဝယ်တိုက်ပေးခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ငယ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်
အားရဆိုလဲ energy drink လေးတောက်ပြီးအိတ်ထမတင်လုပ်ပြီးမဲ့ဘိုက်ခေါက်တွင်နဲ့တင်နေခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ရက်ကျောင်းတော်ကြီးမှာတော့ fashion အတန်းကလီနန်စုဟာသူ့ကိုယ်သူ fashion point လေးဆိုပြီးညောက်ကြွဖြစ်နေပါတယ်အချိန်ချင်းဆုံးရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဖက်နှက်တူနေတာကြောင့်သူ့ကိုလိုက်တူပြီးဝဲလာတာလားဆိုပြီးဖြဲပါတယ်ငချိုးကောင်တွေကလည်းပါလီယာငပိကြဝင်ဖြဲချပြီးမဲ့လီနန်စုကိုချင်းဆုံးကလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျင်းစွန်အနိုင်ငံပြောင်းလဲလာတာကိုငချိုးကောင်တွေကလည်းသတိထားမိနေပါတယ် fashion point လေးလီနန်စုကလူတို့ရဲ့ attention ရဖို့ခရုံးကလက်စွပ်တုံးဝင်းနဲ့အတန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဂျင်းကလက်ငါးချောင်းလက်စွပ်အပြင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကပဲနိုင်ကပါအကန့်အသတ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တာကြောင့်လီနန်စုနဲ့မှန်ချောင်းတတိုက်ကအားကျနေကြရပါတယ်ဟာနယ်လူကဟွန်ဂျေကိုစကားသွားပြောပေးမဲ့ဟွန်ဂျေကတော့သူ့ဘက်ကိုအီးကြောင်လည်းမပေါက်ပါဘူးဟွန်ဂျေက brand အကောင့်သားတွေဝတ်တယ်လို့ရုပ်ချောပြီးခုံတရင်လည်းကောင်းမိမဲ့ဘယ်သူမှအဖတ်မလုပ်ခဲ့တယောက်တည်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်းရောက်တော့ရောက်လာတော့ဆော်လေးတွေချက်ချင်းဝိုင်းလာခဲ့ပြီမဲ့ဘိုင်းရောက်ဆော်ကတော့ဂျီဟိုကိုပဲနှုတ်ဆက်နေပါတယ်တစ်ခါက fashion ပေါ်နေတွေကတော့ဘိုင်းရောက်ဆော်ရဲ့ဟောင်းနေတဲ့ဖက်နဲ့ပြဲနေတဲ့လွယ်အိတ်ကိုမြင်ပြီးဘိုင်းရောက်ဆော်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကိုသိသွားကြပါတယ် fashion ပေါ်နေတွေပြောနေတာကိုလည်းဟွန်ဂျေကသတိထားမိလိုက်ပါတယ်တယောက်ချင်းချင်းချပြီးရှုံသွားတဲ့ Vasco ကကြောင်းမလာတာကြောင့်ဘိုင်းနဲ့ကခိုင်းသားတွေကသူတို့ကောင်းတော့အောင်စိတ်ပူနေကြပါတယ် Vasco ကဘုံကြီးစီကိုစာရီပို့နေပေမဲ့တလုံးမှဖတ်မရတာကြောင့်ဘုံကြီးလည်းတိုင်ပတ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သွေးဆူးနေတဲ့ခိုင်းသားတွေကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ Vasco ကသူပြန်လာတဲ့အချိန်အထိစောင့်နေဆိုပြီးပြောခိုင်းထားတယ်လို့လိန်ပြောလိုက်ရပါတယ်ခိုင်းသားတွေကလည်းသူစကားကိုယုံပြီးနားထောင်နေကြပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့မကျင်တဲ့ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲကြောင့်ဆိုအစိုးအကအတန်းရှိကိုရောက်တော့အောက်ထုတ်တကားကနဲ့ဘဲတွေကဖက်တီလေးတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပိုင်းရောက်ဆိုလဲကူညီပေးဖို့လုပ်လိုက်ပြီးဟွန်ကြီးကပါဝင်ပါဖို့လုပ်ပေမဲ့ဆရာတစ်ယောက်ရောက်လာတာကြောင့်ပွဲပြတ်သွားပါတယ်။ပိုင်းရောက်ဆိုကလက်ကမ်းပေးပေမဲ့အနိုင်ကျင့်ကဖက်တီလေးကတော့ကမ်းလက်ကိုပြစ်ပယ်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ပိုင်းရောက်ဆိုက fashion အတန်းမှာ fashion အကြောင်းတွေတင်ကြားနေရပေမဲ့သူရဲ့ fashion ကတော့မွဲတက်နေတာကိုဟွန်ကြီးလည်းသတိထားမိပါတယ်။ကျောင်းစင်းချိန်ရောက်တော့ပိုင်းရောက်ဆိုရဲ့အမေကဖုံးဆက်လာပြီးမနက်ဖြန်ပိုင်းရောက်ဆိုရဲ့မွေးနေ့မို့အိမ်ပြန်လာဖို့ခေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်းရောက်ဆိုကအလုံးရှုံနေလို့ညင်းလိုက်ပြီးဒါကိုဟွန်ကြီးကလည်းကြားသွားပါတယ်။ညဆိုင်စင်းချိန်မှာဆောင်းရန်ဖိုင်နဲ့ဆော်လေးထက်ရောက်လာပြီးရုပ်ဆိုးတဲ့ပိုင်းရောက်ဆိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကအားပေးစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့အရင်နေ့ကအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဖက်တီလေးနဲ့အတူပိုင်းရောက်ဆိုကနေလက်စားအတူစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်းရောက်ဆိုလိုလူမျိုးကသူတို့လိုအနိုင်ကျင့်ခံကောင်းလူတွေကိုဘာလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပေးနေတာလဲဆိုတာဖက်တီလေးကနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူစားနေတဲ့ပတ်ကြီးကိုငချိုးကောင်တွေကတောက်တော့မရခိုင်းမို့လန့်ခေါ်ကျင်နေပါတယ်။ဂျင်းစုံကိုလန့်ခေါ်ဖို့ပြောပေမဲ့ဂျင်းစုံကအရာသူတောင်းရင်ပိုင်းအောင်စောနဲ့ပြေးလဲထားတာကိုမှတ်မိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လက်မခေါ်ပေးတဲ့အပြင်ကလေးအထာတွေမလုပ်တော့ဘူးပြောတာကြောင့်မိချင်းကပါကျင်းနေပါတယ်။နားမလဲနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဖက်တီလေးကိုပိုင်းအောင်စောကမင်းနဲ့ငါနဲ့ကအတူတူပဲမို့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတာဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ပုံစံအရာမှာစီနေရလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖက်တီလေးလည်းမယုံပေမဲ့ပိုင်းအောင်စောကသူလည်းပဲစင်ရကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ fashion ဘွန်လီတွေကတော့ fashion မဆန်တဲ့ပိုင်းအောင်စောကိုအရှာခွဲဖို့ကြံစီနေကြပါတယ်။ဘိုင်းနဲ့ကခိုင်းသားလေးယောက်ကလည်းပိုင်းအောင်စောကိုရိုက်ဖို့စောင့်နေကြပါတယ်။သူတို့ကဘုံကြီးကအမိန်အတုနဲ့အချိန်ဆွဲထားတဲ့ဆိုတော့သိနေပြီးဘုံကြီးစကားကိုနားမထောင်ခြင်းဖြစ်နေကြတာပါ။ပိုင်းအောင်စောအိမ်ပြန်လာတော့လမ်းမှာဟွန်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးမူးနေလက်ဆောင်အဖြစ်အဝယ်စားတွေပါတဲ့အိတ်တအိတ်ပေးပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကအာနာနေပြီးမဲ့ဟွန်ကြီးရဲ့စေတနာကြောင့်လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ထူးဆန်းတာကတော့စကားတစ်လုံးမှမပြောတဲ့ဟွန်ကြီးရဲ့ body language ကိုပိုင်းအောင်စောကနားလည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအပြင်ဟွန်ကြီးကလက်ဆောင်အိတ်တွေအများကြီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘိုင်းနဲ့ကခိုင်းသားလေးယောက်ကိုလည်းသူကပဲစောပလော်တီးပေးသွားခဲ့တာပါ။ပိုင်းအောင်စောအိမ်ပြန်ရောက်တော့မူးနေလက်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းသူ့အမေကိုဖုန်းဆက်ပြောခဲ့ပြီးလက်ဆောင်တွေအကောင်လုံးကလည်းဈေးကြီးပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ fashion ဘွားလေးတွေကပိုင်းအောင်စောကိုအဆက်ခွဲဖို့စောင့်နေကြပြီမဲ့ luxury brand တွေဝယ်လာတဲ့ပိုင်းအောင်စောကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားကြပါတယ်။စားသူဆိုင်ဟာနာလူကဓာတ်တွေကိုဝယ်လာတာလားဆိုပြီးမေးတော့ပိုင်းအောင်စောကအမှန်အတိုင်းလက်ဆောင်ရတာဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဘသူစီကရတာလဲမေးတော့ဟွန်ကြီးကမသိစေချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေလို့ပိုင်းအောင်စောလည်းတငယ်ချင်းစီကလိုပဲဖြစ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဖတီလေးနဲ့သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဘူလီကောင်တို့ကအဆို audition ပြိုင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့အပိုင်းမှာတော့ audition မှာဘူလီကောင်ဂျင်ဟိုဘင်ရဲ့ ready ကို producer ကသဘောတွေ့နေပါတယ်။ဂျင်ဟိုဘင်ပြီးနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ရမယ့်သူကတော့အနိုင်ကျင့်ခံဖတီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးဆိုင်တဲ့ producer ကရုပ်ရည်ကိုပဲကြည့်ပြီးဂျင်ဟိုဘင်ကိုရွေးလိုက်ကတိုင်အောင်မပြညာသေးတဲ့ဖတီလေးကိုတော့အိမ်ပြန်ခံလိုက်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ဖတီလေးလည်းအိမ်ရပြန်ဘတ်စကားပေါ်မှာအခုသူခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုရဆာသားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖတီမိနေပါတယ်။ဘတ်စကား break အုပ်လိုက်တာကြောင့်ချော်လဲသွားတဲ့မိန်းမကိုဖတီလေးကနေရာပေးဖို့လုပ်ပေမဲ့သူ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ပဲရှောင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖတီလေးကသူ့အိမ်မက်အတွက်စူးစမ်းအောင်မှဖြစ်ပြီးသူ့မှာအဖွားတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ဖတီလေးနာမည်ကဒေါ်ဟွာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာကျောင်းပွဲတော်အဆိုလျှောက်လာတဲ့လက်ခံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲအချိန်ပတ်ဟျောင်စောရောက်လာပြီးဒေါ်ဟွာကိုနှုတ်ဆက်ပေမဲ့ဒေါ်ဟွာကတော့ပတ်ဟျောင်စောကိုလူကောင်းအောင်ဆောင်ထားတဲ့ထင်ပြီးမယုံကြည်သေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။အတန်းထဲမှာဒေါ်ဟွာတချင်းရင်းနေချိန်လူရွေးပွဲမှာကြားခဲ့တဲ့သူ့ကိုဘူလီကောင်တွေကနှိမ်ပြောကြပါတယ်။အဲဒါအပြင်အကြောင်းရင်းမရှိရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။ညနေအိမ်ပြန်ချိန်မှာဒေါ်ဟွာကသူ့အဖွားရောက်တဲ့အကင်စားကြီးသွားခဲ့ပြီးအဖွားကအကင်စားဖို့ပြောပေမဲ့ရောင်းနေတာတွေမှမစားဘူးဆိုပြီးညင်ပါတယ်။အဲအချိန်ဘူလီကောင်တွေရောက်လာပြီးဒေါ်ဟွာကိုနှုတ်ဆက်တာကြောင့်အဖွားကတငယ်ချင်းတွေထင်ပြီးအကင်ကျွေးပါတယ်။ဘူလီကောင်တွေကပတ်သက်မပေးတဲ့အပြင်ရှိသမျှပြောင်းသွားအောင်စားကြပါတယ်။သူတို့ပြန်သွားတော့လေအဖွားကမုတ်တွေလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာကိုလန်တဝါမှာတင်နှုံးပြသွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့ကျောင်းကန်းတွေကဝိုင်းပုံမှာဒေါ်ဟွာရဲ့ဆိုင်ကိုဆိုးရွားလုံးနဲ့ဆိုပြီးရေးထားကြပြန်ပါတယ်။နေ့လည်ကျောင်းစင်းချိန်မှာလည်းလူကုန်အလဲဒေါ်ဟွာကိုထိုးပြီးသူ့ရဲ့ကျောင်းပွဲတော်အဆိုလျှောက်တော့ကိုဖျက်ထုတ်ပစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာပိုင်းအောင်စော်လည်းရှိနေပြီသူဟာဒေါ်ဟွားလိုမျိုးငရဲကနေလွတ်အောင်ကြောင်းသွားလာခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဘယ်ကိုပဲသွားသူ့လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ခံတွေကတော့ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဘာလို့ဒေါ်ဟွားကိုအယမ်းမုံမိအနိုင်ကျင့်နေတာလဲဆိုပြီးဘူလီကောင်မေးတဲ့အကရုပ်ဆိုးတော့ဝက်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးဖြေပါတယ်ပိုင်းအောင်စော်အနိုင်ကျင့်ခံမဖြစ်တော့တာကဒုတိယခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူကြုံခဲ့ရတဲ့လိုမျိုးငရဲခံနေရတဲ့ဒေါ်ဟွားကိုမျက်နှာလွှဲမထားနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ကူညီဖို့လုပ်တဲ့အကဟွန်ချေးပါလာတဲ့အပြင်ဂျင်းစွန်ကားပါဝင်ပြီးအားဖြစ်ပေးလာပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကသေးပဲကြောင်းပြနေတဲ့ဖတ်စကိုကပါရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှမ်ဘာမဖြစ်သေးခင်မကြသေးခင်ကမှမှန်အစ်စ်လဲထားတဲ့ဖုန်းလေးကိုထပ်မကွဲအောင်ဘွန်ကြီးစီအပ်ခဲ့ပြီး5ဖို့အစ်စ်ပြင်လိုက်ပါတယ်လူအင်အားမများတော့တဲ့အခါမှာဘူလီကောင်တွေလည်းထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ပိုင်းအောင်စောကဒေါ်ဟွားကိုကဲဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဖတ်စကိုကတော့အခုထိသူ့ကိုမယုံသေးပဲချမှတ်တကယ်လုံနေလို့ဘွန်ကြီးကဝင်ထိန်နေရပါတယ်ဝင်ကိုညီပေးတဲ့ဂျင်းစွန်ကတော့သူ့ခရလေးစီမှာအမတ်တိုးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဟွားကလည်းအခုထိပိုင်းအောင်စောကိုမယုံကြည်ဖြစ်နေသေးပြီးသူ့ရဲ့ဆိုဗီယက်ခံလိုက်ရတဲ့ចောင်းပွဲတော်ရှောက်တော့ပိုင်းအောင်စောတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ပိုင်းအောင်စောကခန္ဓာကိုယ်အသေးကြောင့်အနိုင်ကျင့်ခံဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ဘာမှပြောင်းလဲမသွားသေးပါဘူးခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပထမခန္ဓာကိုယ်ကမှသူ့ရဲ့မူရင်းဖြစ်ပါတယ်ပြေးသွားတဲ့ရှောက်လော့ကိုပြန်ဆက်ပြီးဒေါ်ဟွားကိုသွားပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်ဟွားကတော့သဘောကောင်းခြင်းကြောင့်မဆောင်ပါနဲ့ဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟန်ဆောင်နေတာထက်သူ့ကိုနှိမ့်ချပြီးခွေးလိုနှိမ့်ဆက်တာတွေကမှအင်အားပိုဖြစ်စေပြီးတချင်းတွေပိုရေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်လက်ကျန်တွေရဘာကြီးအမီနာဟန်ဆိုရင်လည်းစိန်ရလို့အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ rap တွေကြောင့်ပဲကဘာမှာအတိမတ်ပြတော့ခံနေရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအမီနာကဒေါ်ဟွားရဲ့အိုင်တော်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဘူလီကောင်ရဲ့နာမည်ကဟိုပင်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့သူ့ကောင်တို့ကចောင်းပွဲတော်မှာ2ယောက်တွဲဖော်ပြမှာဖြစ်က producer ကလည်းလာကြီးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပင်ကဒေါ်ဟွားကိုထပ်အနိုင်ကျင့်ပြီးဒေါ်ဟွားရဲ့တချင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကတော့ဘူလီကောင်တွေနဲ့စကားများထားလို့အခန်းတန့်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးဆရာရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံထားရပါတယ်။ចောင်းပွဲတော်အစိုးဖော်ပြပွဲပိုစတာကိုတွေ့သွားတော့ဟာနာရူကပိုင်းအောင်စောကိုဝင်ပြိုင်ဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောလည်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရင်စင်မောမှာတချင်းစုံနေရတဲ့ပုံစံကိုတွေးကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာပါတယ်။အရင်တုန်းကစိတ်တွေမွန်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာခပေါ်တစ်ခုအနေနဲ့တချင်းတွေဆိုခဲ့တယ်လို့သူ့အမိကလည်းအတန်ကောင်းနေဆိုပြီးထီကျူပေးလေရှိပါတယ်။ဒေါ်ဟွားကသူ့ပို့ပြီးခံလာရလေရက်တွေပို့ပြီးချင်းနိုင်လေပဲဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပိုင်းအောင်စောကလည်းစိတ်တွေမွန်ကျက်တဲ့အချိန်တွေမှာတချင်းတွေညီးပြီးဖေးဖြောက်ခဲ့ပါတယ်အခုလည်းအဲ့လိုပဲဗတဲ့မောင်းနာမှာရပ်ပြီးတချင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါဒီတချင်းတန်ကအောက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်ဟွားရဲ့နားတက်ကိုဝင်သွားပါတယ်ဒေါ်ဟွားလည်းဘယ်သူများဆုံးနေတာလဲဆိုပြီးသွားကြည့်တဲ့အခါပိုင်းအောင်စောဖြစ်နေပြီးမျက်လုံးကနေမျက်ရည်တွေစီးကြလာပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်းအောင်စောပေးတဲ့သူ့ရဲ့ရှောက်လောက်ကိုယူလိုက်ပြီးသူနဲ့အတူပြန်ဝင်းမှာချောပြပေးရဆိုပြီးဒေါ်ဟွားကအကူအညီတောင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှာဒေါ်ဟွားအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြကဒေါ်ဟွားကပိုင်းအောင်စောကိုတထေးသားထိနေပြီးသူ့ကိုစိတ်ရွက်သွားမှဆိုရင်နေပါတယ်ပိုင်းအောင်စောကတော့နေပတ်ကြီးဖွင့်ထားတဲ့မီးကိုမီတာခတတတောင်းအောင်ပိတ်ပေးပြီးအသုံးဝင်တဲ့သတင်းသားတွေကိုလည်းကူပြီးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ပိုင်းအောင်စောကတချင်းဆိုဖို့ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေပေမဲ့ဒေါ်ဟွားကသူ့ရဲ့ rap တွေနဲ့ပိုင်းအောင်စောရဲ့တီဆိုမှုနဲ့တာဆိုရင်အကုန်အံ့ဩသွားမှဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒေါ်ဟွားကပိုင်းအောင်စောဆိုပြတဲ့တချင်းရဲ့တန်တင်ကိုအနှဲငယ်ပြောင်းပြီး remake လုပ်ထားကြောင်းဖွင့်ပြပါတယ်သူဆိုတဲ့တချင်းကဘာတချင်းလဲမေးကြည့်တော့ပိုင်းအောင်စောကိုယ်တိုင်လည်းမသိသလိုမသိစိတ်ကနေစိုးမိသွားကြောင်းပြောပြပါတယ်တန်တင် remake လုပ်ထားတဲ့ဒေါ်ဟွားကိုပိုင်းအောင်စောချီကျူးလိုက်တော့ပြောသွားခဲ့ပြီးဒီလိုကြိုးစားနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ညနေအိမ်ပြန်ချိန်ရောက်တော့ဒေါ်ဟွားကပိုင်းအောင်စောကိုစကားပြောရင်းလိုက်ပို့ပေးပြီးပိုင်းအောင်စောကတော့ဗိုက်စာလိုမိတန်အောင်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒေါ်ဟွားအဖွားရဲ့အကင်တန်ရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးအဖွားကအကင်စားဖို့ပြောပေမဲ့ပိုင်းအောင်စောကတော့အလိုက်တတိနဲ့ညင်လိုက်ပါတယ်ဗိုက်စာနေရတဲ့နဲ့ညင်လိုက်တဲ့ပိုင်းအောင်စောကြောင့်ဒေါ်ဟွားလည်းအံ့ဩမိနေပါတယ်တဖက်မှာတော့ producer ကဟိုပင်တို့အတွက်နာမည်ကြီးတေးရေးစရာတွေနဲ့တချင်းရေးပေးထားပါတယ်။ကျောင်းပွဲတော်မှာပရိသတ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကကောင်းမွန်သွားရင်ဟိုပင်ရဲ့ပွဲဥထွက်ပဲဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒေါ်ဟွားကလည်းတရက်ထဲနဲ့တချင်းစာသားကြီးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာသားကိုပိုင်းအောင်စောစိုးကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ရင်ထဲထိသွားကြပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောဆိုတာကောင်းပေမဲ့နီးစက်နဲ့မမှန်ပဲဖြစ်နေပြီးလက်ကျင်းမှဆိုရင်တော့အချိန်မလောက်ဘူးဆိုပြီးဒေါ်ဟွားကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ထိခိုက်လို့မဖြစ်တာကြောင့်လက်ချောင်းကိုဖိအားမပေးဖို့ဒေါ်ဟွားကအကြံပေးကကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ကြပါတယ်။ညနေရောက်တော့လေ့ကျင့်ထားတာတွေကြောင့်ပိုင်းအောင်စောလက်ချောင်းသားနေပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့ဒေါ်ဟွားကလည်းတအားမကြိုးစားဖို့မာနေပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူနဲ့ဒေါ်ဟွားရဲ့အဖြစ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးဘယ်နေရာတွေတူနေလို့လဲဆိုပြီးမေခွန်းထုံပြီးနေပါတယ်။ဒုတိယခန္ဓာကိုလက်ချောင်းသားနေတော့ငွေရခန္ဓာကိုနဲ့အစိုးလေ့ကျင့်နေခဲ့ပြီးအချိန်အရန်ဖိုင်းနဲ့စော်လေးထပ်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကပိုင်းအောင်စောအတွက်လက်ချောင်းတတစီရဲ့ဆေးပေးကကြိုးစားဖို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဒေါ်ဟွားကပိုင်းအောင်စောလက်ချောင်းထိခိုက်သွားမှစိုးရိမ်ပေမဲ့ပိုင်းအောင်စောကတော့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုနဲ့လေ့ကျင့်မှုကြောင့်နှစ်ရက်အတွင်းအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်လို့ပိုင်းအောင်စောနဲ့လမ်းခွဲကြတော့ကြံခဲ့တဲ့ဂျီဟိုနဲ့ဒေါ်ဟွားတို့စီဟိုပင်ရောက်လာပါတယ်။ဟိုပင်ကဒေါ်ဟွားနဲ့ပိုင်းအောင်စောတို့အတူဖြောပြမဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးဒေါ်ဟွားကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အပြင်ဂျီဟိုကိုပါအချင်းချင်းထိုးခိုင်းပါတယ်။ဂျီဟိုလည်းချီတုံချတုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟိုပင်ကိုအတန်လေ့ကျင့်ဖို့လမ်းခေါ်တာကြောင့်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းထိုးမိဖို့လက်တကမ်းမဲ့လူတော့တာကြောင့်ဂျီဟိုကသူ့ကိုယ်သူလက်ပြမလုံးပဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဂျီဟိုကဒေါ်ဟွားနဲ့အတူပထမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပိုင်းအောင်စောစီသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျီဟိုကသူလည်းပဲအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်းနဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရလို့ဆိုပြီးပိုင်းအောင်စောကိုရိုက်ခံပြီးတော့ခွင့်လို့ပေးစေရမလိုဘူးဆိုပြီးတောင်းပန်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောလည်းခွင့်လို့ပေးလိုက်ပြီးဂျီဟိုနဲ့ဒေါ်ဟွားတို့ကသူတို့ဝါသနာပါရအောင်လုပ်ဖို့ဒီကြောင်းကိုပြောင်းလာခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့အနိုင်ကျင့်တာပဲခံနေရကြောင်းပြောပါတယ်။ပိုင်းအောင်စောကလည်းသူလည်းပဲကြောင်းတဲ့တုန်းကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်းပြောပြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဘလိုမျိုးတွေခံလာခဲ့ရကြောင်းပြောကြပါတယ်။
ဂျီကွန်နဲ့ဒေါ်ဝါတို့ကကြောင်းတောင်းလာတဲ့ဒုတိယခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပန်းရောင်စောကိုအစားတုန်းကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပန်းရောင်စောကျေးဇူးကြောင့်အနိုင်ကျင့်မခံရတော့တယ်လို့ပန်းရောင်စောရဲ့စည်ရင်းကိုလည်းနားလည်လာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ချီကျူးစကားကိုကြားတော့ပထမကိုယ်နဲ့ပန်းရောင်စောလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောမိလိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်ဗတ်စကိုရောက်လာပြီးအတော်ကြီးစီကနေပတ်စံလူခဲ့တဲ့ကောင်ကတကယ်ပဲလူကောင်းဟုတ်လို့လားဆိုပြီးမေးပါတယ်။ပန်းရောင်စောလည်းအဲ့ဒီပတ်စံကကော်ဖီကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအထင်လွဲနေတဲ့ဗတ်စကိုကိုရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်။တဘောပေါက်သွားတဲ့ဗတ်စကိုလည်းလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ချင်ရင်သူစီလာခဲ့ဖို့ပန်းရောင်စောကိုပြောခဲ့ပြီးထွက်သွားပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှတော့အတန်လေ့ကျင့်ရေးပြန်စားခဲ့ပြီး24နာရီ10ရက်လုံးလေ့ကျင့်ထားမှုကြောင့်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။ဟိုပင်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကလည်းအဆင်ပြေနေကပရိုဂျူဆာကလည်းနံပါတ်ကြီးမဲ့အငွေသက်တွေရနေတဲ့ဆိုပြီးညှောက်ပေးနေပါတယ်။ဘွဲတော်ပြိုင်ပွဲမှာပြန်ရမယ့်နံပါတ်စစ်တွေထွက်လာတော့ပန်းရောင်စောတို့ကနောက်ဆုံးမှပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးဟိုပင်တို့ကသူတို့ရဲ့အရှိဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပင်တို့ကပြိုင်ပွဲတွေကိုအထင်သေးနေပြီးသူတို့ကိုသူတို့ confidence level ဆိုးဟိုက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းပွဲတော့စားတဲ့နေ့ကိုရောက်တော့ပန်းရောင်စောရဲ့စတိုးတိုင်းကိုလာနေကြမိန်းကလေးကလည်းလူတစ်ယောက်နဲ့အတူပွဲတော်စီရောက်လာပါတယ်။စပင်းစီဆိုးထားတဲ့ကောင်တို့လေးကမိန်းကလေးတွေကိုစပင်းညှက်ပေးနေခဲ့ပြီးစုပ်ပြတ်တတ်နေရင်တော့မှသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်အပြစ်မပြောခံရပါဘူး။ပွဲတော်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဆိုင်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရပြီးချင်းစွန်းကလည်း10မိနစ်အတွင်းသူ့ကိုထီအောင်ထိုးနိုင်ရင်1000ရမယ်ဆိုပြီးချဲလန့်ခေါ်ထားပါတယ်။ပန်းရောင်စောကစင်မော်တရားတော်မှမို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးဒေါ်ဝါကစိတ်ငြိမ်အောင်ဘေးကနေစကားပြောပေးနေပါတယ်။အဲ့အချိန်ဟိုမိန်းကလေးကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပန်းရောင်စောလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်။ဒါကိုလက်မောင်းလဲကြိုင်ပွဲမှာစလိုက်နိုင်နေတဲ့ဗတ်စကိုကတွေးလိုက်ပါတယ်။ပန်းရောင်စောကမိန်းကလေးကိုစကားလိုက်ပြောမိလိုက်ပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကသူတို့တွေပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးကလည်းဘွဲတော်မှာဖြစ်ပြနေတာတွေကိုမြင်ပြီးပန်းရောင်စောလို့ရောချောတဲ့သူတွေကအပြင်းမန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲစက်ဆန်ကြတဲ့ထင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခက်ချက်ချက်ပြန်ပြောပြီးထောသွားဖို့လုပ်တာကြောင့်ပန်းရောင်စောကလက်ကိုဆွဲဖို့အလုံးမှာဘေးကဘဲကြီးကတားလိုက်ပါတယ်။ပန်းရောင်စောကလက်ကိုလွှမ်းအောင်ရောင်းလိုက်လိုက်ပြီးဘဲကြီးကလည်းခြေကံရက်ထောက်ကြည့်တာကြောင့်လက်နဲ့ဖက်နဲ့ကာပြီးမှခေါင်းကိုထိသွားခဲ့ပါတယ်။ပန်းရောင်စောရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဖဲလက်မှုကိုတွေးလိုက်ရတော့ပါရမီရှိတာပဲဆိုပြီးဘဲကြီးကပြောပါတယ်။ဘဲကြီးရဲ့တတိကမိန်းကလေးကိုလာထီးရဲ့လူရှိရင်တေချာလေးနင်းချပြေးရမယ်ဆိုပြီးအမိန်ပေးထားကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပန်းရောင်စောနင်းချခံရတော့မယ့်အချိန်ဗတ်စကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပန်းရောင်စောသူတငယ်ချင်းလို့ပြောကအနိုင်မကျင်းဖို့ပြောပါတယ်။ဘဲကြီးကလည်းတငယ်ချင်းဆိုရင်ထပ်တီးမယ်ဆိုပြီးဗတ်စကိုမျက်ခွက်ကိုထိုးလိုက်ပါတယ်။ဗတ်စကိုလည်းတိုးထွက်သွားပြီးမှသူကမျက်မှန်တဲ့ကောင်တွေကိုမထိုးတော့ကြောင်းဘဲကြီးကိုမျက်မှန်ချုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တာမန်လူတွေမှာမျက်စံကအမဲရောင်ဖြစ်ပြီးဘေးသားတွေကအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဲကတော့တမှုထူးခြားနေပြီးအဖြူနဲ့အမဲပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။နှစ်ယောက်တော့5ဖို့ပြင်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ဗတ်စကိုကိုကူဖို့ခံနိုင်ရတဲ့ပန်းရောင်စော်လည်းထလာပါတယ်။ဘဲကြီးလည်းသူ့ကန်ကြောက်ကိုခံနိုင်တဲ့ပန်းရောင်စော်ကိုအံ့ဩနေပြီးထပ်ပြီးချက်ပြုတ်တော့မဲ့အချိန်မိန်းကလေးကဝင်တာလိုက်ပါတယ်။ပြန်ကန်နီးမှလည်းမိန်းကလေးကသူတို့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မိလို့တောင်းပန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထွက်သွားတာနဲ့ထိုးကန်ထားရတဲ့ဗတ်စကိုကဒူးထောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဗတ်စကိုကပန်းရောင်စော်နဲ့ထပ်ပြီးချရင်သူနိုင်မှာဆိုပေမဲ့ဘဲကြီးနဲ့ထပ်ကြရင်နိုင်မယ်လို့မခံနိုင်ရဘူးဆိုပြီးပြောပြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲသူ့ကိုယ်သူအများကြီးအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုပြီးယူကြုံမရဖြစ်နေပါတယ်။ဗတ်စကိုကပန်းရောင်စော်အတွက်ထော်ရီဘူးတမင်ဝယ်လာခဲ့ပြင်မဲ့ကောက်ရလာတာလို့ပြောပြီးပေးပါတယ်။ခဏတစ်ဖြုတ်အလူထိုင်ကြပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစားတော့မှမို့ပန်းရောင်စော်ထွက်သွားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲအတွက်ဝစ်စုံတွေကိုဟွန်ကြီးကပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲကတော့ဟိုပင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပင်တို့ရဲ့ထော်ပြေမှုကိုအောက်ကပရိသတ်တွေကကြိုက်နေကြပြီးပရိုဂျူဆာကလည်းသဘောတူနေပါတယ်။ပန်းရောင်စော်ကတော့လူတွေအများကြီးရှေ့မှာထော်ပြေရမှာမို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေါ်ဝါကကိုတန်မို့ထားရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်အောင်ပြီးအဲ့ဒီလူအတွက်ပဲတချင်းစုံနေတဲ့ဆိုပြီးတွေးကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ဟိုပင်တို့အလက်ပြီးတော့ဒေါ်ဝါကသူတို့ကိုချီးကျူးပြီးမဲ့ဟိုပင်ကလက်သီးတစ်လုံးပြစ်ကြွေးပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပန်းရောင်စော်နဲ့ပွဲဖြစ်တော့မဲ့အချိန်ဒေါ်ဝါကတချင်းနဲ့ပဲအနိုင်ယူကြမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ပန်းရောင်စော်နဲ့ဒေါ်ဝါတို့စင်မော်တက်လာတော့တင်ဆက်သူကသူတို့အကြောင်းကိုမေးပါတယ်။ပန်းရောင်စော်ကတငယ်ချင်းဒေါ်ဝါရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့လာတိုင်းနိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြောတော့သူတို့နှစ်ယောက်တငယ်ချင်းဆိုတာမယုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတင်ဆက်သူကပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ flying အဲ့လိုအမိပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့တချင်းနဲ့ဖျော်ဖြေဖို့စားခဲ့ပြီးပန်းရောင်စော်ကသူ့ရှေ့ကလူအုပ်ကိုမြင်ပြီးအတန်ကြောင်နေပါတယ်။ပန်းရောင်စော်ကသူ့အမားကိုစိတ်ထဲရောက်ပြီးတွန်းဆုံနေတာကြောင့်ဒေါ်ဝါကသူ့ရဲ့ rat အလန်းစားတွေနဲ့အဖွင့်ဆိုပေးလိုက်ချိန်မှာအကောင်လုံးအံ့ဩသွားကြပါတယ်။ပန်းရောင်စော်ကလည်းကိုတန်မိုးထားတဲ့လူကိုမြင်အောင်ကသူ့အတွက်စိတ်နှလုံးသွင်းပြီးတီဆိုလိုက်ဆိုတဲ့ဒေါ်ဝါရဲ့စကားကြောင့်သူ့အမေကိုမြင်အောင်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ဝါရဲ့အမိုက်စား rat တွေအပြီးမှာပန်းရောင်စော်ရဲ့တချင်းတဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပန်းရောင်စော်ရဲ့တီဆိုမှုတွေနဲ့ဒေါ်ဝါရဲ့ rat တွေခမ်းမှန်ပေါင်းစည်းပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းပုံမော်တီဆိုမှုတွေကြောင့်ယောက်ျားချင်းမကြီး vast go တော့နေရကြမိနေပါတယ်။ပန်းရောင်စော်ကသူတန်မိုးထားရတဲ့သူ့အမေကိုမြင်အောင်ကတီဆိုပြီးသွားချိန်မှာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လူတို့ရဲ့ကျဉ်းနှက်စရာကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အကုန်လုံးကဝဝကွယ်အားပေးကြတော့ဒေါ်ဝါနဲ့ပန်းရောင်စော်တို့လည်းငါတို့လုံးနိုင်ပြီဆိုပြီးရချင်းရိုက်လိုက်ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာပန်းရောင်စော်တို့ဆူရသွားခဲ့ပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့ဟိုပင်တို့ကိုပရိုဂျူဆာကပါပလက်သွားတာကြောင့်ညထကွန်းအရှုံးကိုတရဖူဆောင်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ပရိုဂျူဆာက audition လာပြိုင်မှုတဲ့ဒေါ်ဝါကိုမှတ်မိချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတွားနှုတ်ဆက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆက်သွက်လို့ရမယ့်လိမ့်စာကကိုထောက်ပြလာပြီးဒေါ်ဝါကိုပေးမလို့နဲ့ပန်းရောင်စော်ဘက်ကိုဦးတည်သွားတာကြောင့်ဒေါ်ဝါလည်းရှောင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပရိုဂျူဆာကသူတို့နဲ့စာချုပ်ချုပ်ကိုပန်းရောင်စော်ငွေတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးမဲ့ချက်ချင်းအငင်းခံလိုက်ရပါတယ်။အဖေကန်ဖတ်တီလေးဒေါ်ဝါကတော့အိမ်အပြန်ဘတ်စကားပေါ်မှာအရှုံးမပေးဘူးဆိုပြီး red တွေထပ်ရည်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပထမခဏကိုနဲ့ပန်းရောင်စော်တို့စီသွားခဲ့ပြီးလိုင်းမော်ရောက်တဲ့သူတို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြပါတယ်။တချင်းစုံနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာရောချောတဲ့ပန်းရောင်စော်နဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ဒေါ်ဝါတို့ဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိတော့ပဲ။သူတို့စုံနေတဲ့တချင်းကသာရင်ထဲထိစိတ်မှဆိုပြီးပန်းရောင်စော်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ DG ဆိုတဲ့ဘဲကအတော်လေးနာမည်ကြီးနေပါတယ်။
ရုပ်ချောတဲ့မိန်းကလေးကလည်းပတ်ရောင်စော်ရဲ့တချင်းဗီဒီယိုကိုတွေ့လိုက်ရပြီးခေါင်းဆောင်ဆိုင်ကဖက်တီလေးဆိုတဲ့တချင်းနဲ့တူနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ပတ်ရောင်စော်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်ရှားသွားလာနေပြီးရှီလေရလာတဲ့ဘဝကြီးကိုဖျက်ဆီးရအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုတော့သိချမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပဲအရင်ကတည်းကပိုပြီးပျော်ရွှင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစီစဉ်ကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ။